हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंत्र ब्रह्मविदाः आप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति
ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः स एवं ब्रह्म जूनामा 115 नंबर स एवं ब्रह्म विजानन् किम् इति आह अश्नुते भुङ्क्ते सर्वान् निर्विशिष्टान् निरवशिष्टान् कामान् भोगान् इत्यर्थः किम् अस्मदादिवत् पुत्र स्वर्गादीन् पर्यायेण न इति आह सह युगपत् एकक्षण उपारूढानेव एकया उपलभ्य सवितृप्रकाशवत् नित्यया ब्रह्मस्वरूप अव्यतिरिक्तया याम् अवोचाम सत्यं ज्ञानमनन्तम् इति एतत् उच्यते ब्रह्मणा सह इति ब्रह्मभूतः विद्वान् ब्रह्मस्वरूपेण एव सर्वान् कामान् सह अश्नुते न यथा उपाधिकृतेन स्वरूपेण आत्मना जलसूर्यकादिवत् प्रतिबिम्बभूतेन सांसारिकेण धर्मादिनिमित्त अपेक्षाः चक्षुरादिकरण अपेक्षांच कामान् पर्यायेण अश्नुते लोकः कथं तर्हि यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन सर्वगतेन सर्वात्मना नित्यब्रह्मात्मस्वरूपेण धर्मादिनिमित्तान् अपेक्षान् चक्षुरादिकरण निरपेक्षांच सर्वान् कामान् सह अश्नुते इत्यर्थः विपश्चिता मेधाविना सर्वज्ञेन तद्हि वैपश्चित्यं यत्सर्वज्ञत्वं तेन सर्वज्ञस्वरूपेण ब्रह्मणा अश्नुते इति शब्दः मंत्रपरिसमाप्त्यर्थः सर्व एव वल्ली अर्थः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति ब्राह्मणवाक्येन सूत्रितः स च सूत्रितः अर्थः संक्षेपतः मंत्रेण व्याख्यातः पुनः तस्यैव विस्तारेण अर्थनिर्णयः कर्तव्यः इति
उत्तरः तद्वृत्तिस्थानीयः ग्रन्थः आरभ्यते तस्माद्वा एतस्मात् इत्यादिः। सत्यं ज्ञानम् अनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां। જે પોતાની બુદ્ધિની ગુહામાં પોતાની બુદ્ધિમાં આ સમજદારી જેને ઓળખાણ જેને થઈ જાય છે કે હું એ સત્ય જ્ઞાન અનંત બ્રહ્મ છું, અન્યની ચર્ચા જ નથી, જો સમજવા કોઈનું ધ્યાન કરવાનું નથી, કોઈને જાણવાનો નથી, આ તમારું પોતાનું સ્વરૂપ છે, તમે આ સત્ય બ્રહ્મ જ્ઞાન બ્રહ્મ અનંત બ્રહ્મ છો। અને શ્રુતિ માતા કહે છે યહ વેદ, જે આ પોતાની બુદ્ધિમાં જ ઓળખે છે, એટલા માટે આ વેદ શબ્દનો અર્થ શું કરવો પડે, ઓળખે છે, પોતાની સાચી ઓળખાણ। વર્ષો પહેલા પૂજ્ય સ્વામીજીનું પેલું પુસ્તક હતું, અંગ્રેજીમાં એનું હતું શીર્ષક હુ એમ આઈ। વિરિતાત્માનંદજીએ એનો અનુવાદ કરીને બહાર પાડ્યું આત્માની ઓળખ। જાત આપણે અત્યારે પોતાને જે રીતે ઓળખીએ છીએ એ આપણી ઓળખાણ આપણને જ મંજૂર નથી, જો આ સમજવા આપણને પોતાને જ મંજૂર નથી। આપણી અપૂર્ણતા, આપણે જે અભાવનો અનુભવ કરીએ છીએ, આપણે જે શોકનો અનુભવ કરીએ, આપણો જ પોતાના વિશેનો અભિપ્રાય શું છે, હું અલ્પ છું, હું દુઃખી છું, હું નકામો છું, મને યાદ રહેતું નથી, હું ગરડો થઈ ગયો, મને ભૂખ લાગતી નથી અને કોકને ભૂખ વધારે લાગતી, આ આપણી ઓળખાણ છે। જો વિચાર, પણ આ બધી ઓળખાણ કેવી છે, નિરપેક્ષ છે, સાપેક્ષિક ઓળખાણ છે આ બધી। મને ભૂખ લાગી એ હું પ્રાણ છું, હું ગરડો થઈ ગયો આ તો શરીર છે, હું વિક્ષિપ્ત છું। કેટલાક લોકોને વાતે વાતે વિક્ષિપ્ત થવાની આદત હોય, આ આદત કહેવાય, સમજવા દુઃખી થવાની પણ આપણને આદત પડી ગઈ હોય। હંમેશા પોતાને આપણે હું કેટલો દુઃખી છું, મને કેટલી સમસ્યા છે, હું કેવો ડોબો છું, હું કેવો નકામો છું, આ સતત પોતાને શું કરતા રહીએ, આપણે એ રીતે જ પ્રગટ કરીએ। હંમેશા પોતાની અલ્પતાને આપણે જોઈએ છે, અલ્પતાને આપણે પ્રગટ કરતા રહીએ છીએ, જો વિચાર। અને સામેવાળો આપણી અલ્પતા, આપણું દુઃખ, આપણા અભાવને નહીં સમજે તો આપણા મનમાં શું આવે, આ તો સમજતો જ નથી, જો વિચાર। પૂજ્ય સ્વામીજી એટલા માટે હંમેશા કે પેલું ગુરુ અને શિષ્ય જે છે ને, તર્કની દ્રષ્ટિ અલગ છે, ભાવનાની દ્રષ્ટિ હંમેશા પેલો ક્લેશ થાય જ ગુરુ શિષ્ય। ગુરુજી પરમ આનંદ સ્વરૂપ આત્માની દ્રષ્ટિએ ચર્ચા કરે, પૂર્ણ બ્રહ્મની દ્રષ્ટિએ ચર્ચા કરે, અને પેલો શિષ્ય શું કરતો હોય, જે સમજો, શિષ્ય પોતાની ઉપાધિની જ ચર્ચા કરતો હોય, ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ જ એની વાતો હોય, અને જે નિરુપાધિક નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મ છે એની ચર્ચા ગુરુજી કરે। પછી બેનો શું થાય, સંઘર્ષ થાય, ભાવનાત્મક રીતે શું થવાનો, સંઘર્ષ થાય। અને આવો જયારે સંઘર્ષ થાય ને એટલે શિષ્યના મનમાં આમે પોતાને દુઃખી માનતો હોય, પોતાને નકામો માનતો હોય, એને આવું થાય એટલે એના મનમાં તરત શું આવે, આ ગુરુજી મને સમજતા નથી। એક ભાઈ છે એ મારાથી દૂર એટલે જ જતો રહ્યો, તમે સમજતા જ નથી હું શું કહું, જો વિચાર, હું તને સમજુ કે નહીં, તું મને સમજી લે કે તું પૂર્ણ બ્રહ્મ છે તો શું થઈ જાય, આ બધી સમસ્યા નીકળી જાય, જા સમજે વિચાર। એટલું જ નહીં, કેટલાક લોકોને એવી આદત હોય પોતાની સમસ્યા તો કે જો આ કોઈકની એટલે આપણા બધાની આ જ આદત છે, આ સમજવા કે પોતાની સમસ્યાનું વર્ણન કર્યા પછી, પોતાના દુઃખનું વર્ણન કર્યા પછી એને જયારે એવું લાગે ને કે સામેવાળો સમજતો નથી એટલે બીજું 10 મિનિટ પેલું વિવરણ કરે, મને મલેરિયાનો તાવ આવ્યો ને ગયો, મુકને ના જા,
વિચાર, સતત શાસ્ત્ર તમારા વિશે શું કહે છે અને તમે પોતાના વિશે શું સમજો છો, એ બેની વચ્ચે શું થાય છે? સતત સંઘર્ષ છે. આ સમજો. શાસ્ત્ર કહે છે ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત. જો સમજો, ગીતામાં પ્રારંભમાં ભગવાને આ 20 શ્લોકમાં બધું જ કહી દીધું. 11 થી 30 શ્લોક જે છે ને, એ તમારું સ્વરૂપ છે. નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણી, કોઈ તમને છેદી શકે એમ છે જ નહીં. છતાંય જરા કે ચપ્પુ જો અહીંયા આંગળીમાં વાગ્યું તો આખા ગામને ખબર પડી જાય કે મને ચપ્પુ વાગ્યું. જો ફરી ફરીને આપણી બુદ્ધિ પાછી પેલી ઉપાધિ પર જ આવીને બેસે. ભગવાન કહે છે કે આમાંની કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા. આ કુમાર અવસ્થા, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા કોની છે? શરીરની છે. તું કોણ છે? પરમ. પરમ એટલે કે અનંત પૂર્ણ છે. જો વિચાર. અને એ વસ્તુ સમજવાની છે. યહ વેદ એટલે શું કરવાની છે? ઓળખવાની છે. પોતાની સાચી ઓળખાણ મેળવવાની છે. અને એટલે શ્રુતિ માતા કહે છે જે આ પ્રકારે પોતાને ઓળખે છે. અને ક્યાં ઓળખવાનું છે? આ ક્યાં ઓળખવાનું ને એમાં 25 જાતની માથાકૂટ છે. બિયોન્ડ માઇન્ડ એન્ડ થોટ. આપણે તો ગુજરાતી છે ને બહુ સારું છે, આ સમજજો. બાકી અંગ્રેજીમાં પુસ્તકો તમે જે બહાર પડે અને વાંચો, એની ભાષા, મોટા મોટા શબ્દો અંગ્રેજીના વાપર્યા હોય અને પેલો બોલવા વાળો હોય ને એ એમની આખો ટોન બદલી નાખે. બોલવાની આખી લઢણ એની શું થાય? બદલાઈ જાય. યુ આર દિવ્ય આત્મા. પેલો ભાવ જ એટલે પેલો પાછો એમાં ખેંચાય. જો આ સમજમાં. અમેરિકા જાઓ, આપણને કલ્પના જ નહીં મળે. આપણને તો યોગ એમ કહીએ કે પેલું પાતંજલિ યોગ. જો આ વિચારી છે, બહુ લાંબુ થાય તો કર્મ યોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ. જા સમજો. અમેરિકામાં જાઉં તો 200 પ્રકારના યોગ છે. આ હું હકીકત કહું. 200 પ્રકારના યોગ જ છે એટલું નહીં. હવે લોકો પ્લસ વિક્રમ કરીને એક છોકરો છે, એને અમુક આસનો બધા સિદ્ધ કરી લીધા છે. હવે એને અમેરિકા જો વિચારી દે, યોગ એ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. એક તો મૂર્ખતા આપણી સરકારની છે કે આ બધી વસ્તુ ભારતની છે અને આ ભારતનો ખજાનો છે, એ પ્રકારે એ જાહેર કરવા તૈયાર નથી. કેમ કે પેલી ઇટાલીની સમજો, તમે એમ માનો છો કે ભારતની છે. આ હકીકત કહું તમને. ઈમેલ પર વાંચો ને, ઈમેલ તો લોહી ઉકળી જાય એવી વસ્તુઓ છે આ બધી. છતાં એ લોકોને બહુમતી મળે, એ જોવા જેવું છે. વિચાર, કોઈને કઈ પડી નથી. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ આ મોટો ખજાનો છે. લોકો આખી દુનિયા એની પાછળ છે અને આપણી સરકાર કશું કરવા તૈયાર નથી. સેક્યુલરિઝમ. કયું સેક્યુલરિઝમ? વિચારી દો. પેલા શું કર્યું? વિચારી દો. ભારત સરકાર જ નહીં, પેલા અમેરિકાના ગવર્મેન્ટના કાયદા પ્રમાણે પોતાના આસનોને એને પેટન્ટ કરાવ્યા. જો વિચારી દો. પેલી દવા પેટન્ટ કરાય, પેલા સાધનો પેટન્ટ કરાય. એને શું પેટન્ટ કરાય? આસનો. વિચાર, આપણી સરકારને કઈ જ નથી. એનું આખું મેગેઝિન, આ ગ્લોસી પેપર આવે ને જાડા, એવા જાડા ગ્લોસી પેપરનું 200 પાનાનું તો એ યોગાનું મેગેઝિન, યોગા જર્નલ બહાર પડે. અને એમાં તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જો વાંચો ને બધી જાત જાતના યોગોની, પોતાની બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિની ગુહામાં હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું એ ઉપલબ્ધ થઈ જ રહે છે. પ્રતિબોધ વિધિ સંમત. દરેક વૃત્તિ તમારા સ્વરૂપને પ્રગટ કરે જ છે. એમાં પેલું બિયોન્ડ શબ્દ ક્યાંથી આવી ગયો? તમે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો. નહીં, સુપ્રા કોન્શિયસનેસ. આ બીજું એક. નહીં, તમે ચૈતન્ય નહીં, તમે પરમ ચૈતન્ય. પણ સુપ્રા એટલે શું? મને કહો.
આ સુપરાને આપણે સુપડા સમજવા જેવું છે. આ સુપડું ગયું હવે તો જો આવી આ બધા સુપડું છે, આપણે જાત જાતની વસ્તુઓ બધી નીકળવા માંડ્યા. જે આપણા પહેલા જીવનમાં હતું જોયું છે. સુપરા કોન્શિયસ, કયું સુપરા કોન્શિયસનેસ? ઇન્ફિરિયર કોન્શિયસનેસ છે તો પેલું સુપ્રીમ કોન્શિયસનેસ કરવાનું. એક અદ્વિતીય છે ચૈતન્ય, એમાં ઇન્ફિરિયર ને સુપિરિયર ક્યાં આવ્યું? તો સમજો. તો પછી ભાષા એવી હોય ને એટલે આપણને શું લાગે આવું સરસ લખ્યું, સરસ નું તું અર્થ તો કર પછી એને સરસ કહેવાનું. વિચારી એટલા માટે અહીંયા શ્રુતિમાં તો સ્પષ્ટ કે છે તમારી બુદ્ધિની ગુહામાં એને ઓળખવાનો છે. તમે પોતે જ છો, ઉપલબ્ધ થઈ જ રહ્યો છે. પ્રત્યેક વૃત્તિમાં એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ. કેનો ઉપનિષદ શું છે? તદ એવ. જો આ સમજો, એવ એટલે અહીંયા ભારપૂર્વક છે, એ જ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. વિદ્ધિ, તું જાણી લે ને, ઓળખી લે. એક વાર નહીં, 5 વાર પેલી શ્રુતિ માતા કહે છે કેનો ઉપનિષદમાં તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ, તદેવ બ્રહ્મત્વમ. એ જ બ્રહ્મ છે, તું જાણી લે. કોણ બ્રહ્મ છે? યત શ્રોત્રેણ શૃણોતે યેન શ્રોત્રગુંસ શૃણોતે. જેને કાનથી સાંભળી શકાય નહીં પણ જેને કારણે કાન શ્રવણ ક્રિયા કરે છે એ બ્રહ્મ શું છે? યત ચક્ષુષા ન પશ્યતિ યેન ચક્ષુગુંસી પશ્યતિ. જેને આંખથી જોઈ શકાય નહીં પણ જેને કારણે આંખ જુએ છે, દર્શન ક્રિયા થઈ રહી છે, એ ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે, તું જાણ. યન મનસા ન મનોતે. જેનો મનથી વિચાર કરી શકાય નહીં. આપણે આગળ જોઈ ગયા યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. જેનો મનથી ચિંતન નહીં થઈ શકે પણ જેને કારણે મન ચિંતન કરી રહ્યું છે એ ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે. જો સમજો. હા, એવમ વેદ બુદ્ધિ ગુહાયામ. આ પ્રકારથી પોતાની બુદ્ધિમાં એ વૃત્તિ સ્વરૂપ જે ઉપલબ્ધ ચૈતન્ય છે એને જે જાણે છે એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે સહ એવમ બ્રહ્મ વિજાનમ કિમિત્યાહ. આ બ્રહ્મને હું જાણું તો શું થાય? એના કરતા પેલું શેર બજારમાં કેમ કરવું, બોલ્ટમાં બેસે, બોલ્ટ કહેવાય એને. જો સમજ, એમ જાત જાતના શબ્દો હોય પાછા. જ્યાં પેલી શેરમાં શેરની લે વેચ થાય એને બોલ્ટ કહેવાય. એ ઓફિસને શું કહેવાય? બોલ્ટ. મને ખબર જ નહીં, 2-4 વર્ષ પર ખબર પડી. એક ભાઈને એમ કહું શું કરો કે બોલ્ટ પર બેસું છું. મને એમ થયું કે બોલ્ટ એટલે શું? જા પછી મેં પૂછ્યું બોલ્ટ બોલ્ટ એટલે શું? કે આ શેરની લે વેચ કરવાનું હોય. તો શેરની લે વેચ કેવી રીતે કરો? એ બધું કોમ્પ્યુટર પર જ થાય. જાય બીજા એક ભાઈ એના વ્યવસાયમાં વ્યસ્ત હોય, એમનો પોતાનો વ્યવસાય. એકવાર વાત નીકળી હતી કે હા કે બધું શેરનું લે વેચ. તમને ક્યારે ટાઈમ મળે શેરનું લે વેચ કરવાનું? એમાં કશું કરવાનું નહીં હોય. કે કેમ? આપણે ટીવી પર આવે પેલું ચેનલ, કઈ ત્યાં ખબર નહીં, NSBC, NSE. હા હા હા, એના પર કે આવતું જ હોય કે આખો દિવસ સવારના 8 વાગે ચાલુ થઈ જાય. એમાં જોઈ લેવાના કયા લેવા જેવા છે કયા નથી લેવા જેવા. અને પણ બોર્ડ પર ફોન કરીને કહી દેવાનું આટલા લઈ રાખજે મારા માટે. પછી સાંજે 4 વાગે પાછું જોવાનું, 3 વાગે એને ઘટ વધી ગયા એટલે કેવાનું આપેલા વેચી દે. જો આપણી બુદ્ધિ કઈ દિશામાં જશે કોઈ પણ રીતે જુઓ. આ સમજો, આપણી બુદ્ધિમાં કોઈ પણ વિચાર આવે પણ એ છેવટે આપણું ફળ શું છે? કિંમતી. આ બ્રહ્મને હું જાણું, મને શું મળશે? આ શેર બજારને જાણું તો મને ઘણું કમાણી કરવાની મળે. એ જે મને કહેતો હતો ને ફોન પર કરું, એના જ 8 લાખ ફસાયેલા છે અત્યારે. હકીકત શું? 8 લાખ એના શું થયા? ફસાયેલા. એ મેં શું કર્યું? 8 લાખ કે અત્યારે મૂકી રાખેલા છે. એટલે ગઈકાલ કીધું જેટલું પીલું ચમકતું હોય ને એટલું સોનું હોય એવું માનવાનું. એટલે આપણી મનુષ્ય બુદ્ધિ કેવી છે?
કોઈ પણ વસ્તુ હોય એમાં મને શું લાભ, કિમિતિ એટલે શંકરાચાર્યજી શું કહે છે, કિમિતિ. તો શું થયું? કિમિતિ એટલે શું થાય? ધારો કે એને બ્રહ્મને પોતાની બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિ ગુહામાં હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું જાણી લીધું. કિમિતિ એનાથી શું થયું? જો વિચાર. કેમ કે આપણને તો આપણો લાભ જોવો. એટલે શ્રુતિ માતા સ્વયં ઉત્તર આપતા શું કે છે? સર્વાન કામાન સહ અશ્નુતે. જો વિચાર. અશ્નુતે સર્વાન કામાન. આ જગતમાં તમે જે અનુભવ કરો છો એ બધું કેવું છે? શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ સમજાવે. જો આ સમજો. અશ્નુતે ભૂંગતે, એ ભોગવે છે. ભોગવે છે કરતા પણ આપણે ગુજરાતીમાં એક સરસ શબ્દ છે, માણે છે, એવું કહેવાય. એ માણે છે. શું માણે છે? સર્વાન કામાન કામ્યાન ભોગાન ઇત્યર્થ. સર્વ કામના ને સર્વ ભોગ એ શું કરે છે? એક સાથે માણે છે. નિરવશિષ્ટાન. અવશિષ્ટ એટલે બાકી રહી ગયું. અવશિષ્ટ એટલે શું છે? બાકી રહી ગયું. નિરવશિષ્ટ એટલે શું થયું? એક પણ ભોગ બાકી રાખ્યા વગર. કેમ? અસ્માદિવત. અમારી જેમ. આ પેલો બ્રહ્મને જાણવા વાળો છે એ અમારી જેમ. અસ્માદિવત એટલે અમારી જેમ. પુત્ર સ્વર્ગાદીન પર્યાયેણ. આ પર્યાયણ શબ્દ સમજવાનો. પર્યાયણ એટલે ક્રમેણ. પર્યાયણ એટલે શું થાય? ક્રમેણ. કે જેવી રીતે અમે બધા લોકો શું કરીએ છીએ? આ પુત્ર આવ્યો, પુત્રનો જન્મ થયો, અમને આનંદ થઈ ગયો, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થઈ, આનંદ થયો, ધંધામાં નફો થઈ ગયો, આનંદ થયો. કે આવું એક પછી એક. પેલા પુત્રને માણીએ, પુત્રને માણીએ પછી પેંડાને માણવાનો. જા સમજ. એક પછી એક અમે શું કરીએ? પછી પેંડા માણીએ, પછી પાર્ટી માણીએ, પછી એમાં પીઝા ખાઈએ. આમ અમે શું કરીએ છીએ? અમે બધા આ એક પછી એક ભોગ કરીએ છીએ. એમ એને પણ આ બધા ભોગ એક પછી એક કરવાના છે. પર્યાયેણ ક્રમેણ ન ઇત્યાહ સહ યુગપત. સહ એટલે એક સાથે. આ યુગપત શબ્દ સમજી લેવાના. સંસ્કૃતમાં કેટલાક શબ્દો છે બહુ મજાના. એનું પછી અંગ્રેજી કરીએ પણ બહુ બધા આવે એવું નહીં હોય સમજવાનું. યુગપત. યુગપત એટલે એક સાથે. જો વિચાર. એનું દ્રષ્ટાંત એક જ લેવાનું. લાકડું કાપીએ આપણે, એ કાપવાની ક્રિયા કહેવાય. જો સમજ. અને એના બે ટુકડા થઈ જાય. બંને શું છે? એ યુગપત કહેવાય. યુગપત એટલે એક જ ક્ષણ. કાળનું કોઈ અંતર નથી. કાળનું કોઈ વ્યવધાન ત્યાં નથી. લાકડું કાપવું અને બે ટુકડા થવા શું કહેવાય? આ બીજું દ્રષ્ટાંત આપું. ભોજન કરવું અને તૃપ્તિ થવી. ભોજન કરો એટલે શું થવાની? પછી તૃપ્તિ છે. પહેલા ખાધું પછી તૃપ્તિ થાય એવું છે. અને યુગપત કહેવાય એક સાથે. ભોજન કરીએ અને ભોજન પછી તૃપ્તિ થવાની જ છે. યુગપત કહેવાય. એ જ રીતે એ પોતાને પૂર્ણ બ્રહ્મ જાણે છે. એ બ્રહ્મને જાણવું જ શું છે? સર્વાન કામાન સહ અશ્નુતે. પહેલા બ્રહ્મને જાણ્યો અને પછી સર્વ કામનાઓ એને એવું છે. યુગપત એવ સુગતિ માતા એટલે શું કે છે? સહ સર્વાન કામાન સહ અશ્નુતે. સહ એટલે કે એક સાથે. એક જ ક્ષણ. બીજી ક્ષણ ત્યાં છે જ નહીં. જો સમજો એટલે કાળનું અંતર નથી, પછી નથી. કોઈ કાળનું વ્યવધાન ત્યાં નથી. બ્રહ્મને જાણવું અને સર્વ કામના કામ ભોગવવા એ બે વસ્તુ છે જ ને. તત્ક્ષણ છે. જો આ જ વસ્તુ આપણે જ્ઞાન અને કર્મ વખતે શીખી ગયા કે બ્રહ્મ જ્ઞાન થવું અને મોક્ષ મળવો પણ શું છે? યુગપત છે. કેમ? બ્રહ્મને જાણવું એ જ મોક્ષ છે. પછી નથી. જો સમજો. પણ પછી શબ્દ આપણે કેમ વાપરવો પડે છે? યુગપત છે, એક જ ક્ષણે છે, છતાં આપણે પછી શબ્દ કેમ વાપરીએ છીએ? કે પહેલા જાણવું છે, પછી મોક્ષ છે. જો સમજો. ક્રમ છે ખરો,
કાપવું પહેલા છે અને પછી 2 ટુકડા થવા. ભોજન કરવું પહેલા છે, પછી તૃપ્તિ છે. આ ક્રમ છે. પણ ક્રમ હોવા છતાં પણ કાળનું ત્યાં કોઈ અંતર નથી. દાસક આમ પોતાને પૂર્ણ બ્રહ્મ જાણવું એ જ મોક્ષ છે. શ્રુતિ માતા કહે છે પોતાને પૂર્ણ બ્રહ્મ સમજવું એ શું છે? સર્વાન કામાન સહ અશ્નુતે, એક સાથે અને સર્વ કામનાઓને ઈચ્છાની એની પૂર્તિ થઈ જ જાય છે. દાસન આ જ વસ્તુ ભગવાને કીધું. આપૂર્ણમાણ અચલમ પ્રતિષ્ઠમ સમુદ્રમાપ પ્રવિશંતિ યદ્વત. જેવી રીતે સમુદ્ર પોતાની સ્થિતિમાં કેવો છે? પ્રતિષ્ઠિત છે, પૂર્ણ છે. નદી એમાં પાણી ઠાલવે કે ન ઠાલવે, સૂર્ય એના પાણીનું બાષ્પીભવન કરે કે ન કરે, સમુદ્રની પૂર્ણતામાં કોઈ ફરક પડતો નથી. એ જ રીતે આત્મા પણ કેવો છે? તદ્વત. એ જ રીતે આ સ્થિત પ્રજ્ઞ જે છે કેવો છે? સમુદ્રમાં પ્રવિશંતિ યત્વત તદ્વત કામાયમ પ્રવિશંતિ સર્વે શશાંતિમાપ્નોતિ ન કામ કામ. આ એક ભોગ કરતો રહે છે, એક વિષયને ભોગવતો રહે છે, એને આ પૂર્ણતાની, આ શાંતિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કેમ? તમે પૂર્ણ બ્રહ્મ છો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે યુગપત એક ક્ષણ. જાસન બીજી ક્ષણ નથી, એક જ ક્ષણમાં શું થાય છે? ઉપારૂઢાન એવ એકયા ઉપલબ્ધ્યા સવિતૃ પ્રકાશવત. સૂર્ય ઉગે, દ્રષ્ટાંત બહુ સુંદર છે. સૂર્યોદય જ્યારે થાય તો સૂર્યોદય જ્યારે થઈ રહ્યો છે ત્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ એક વસ્તુને પ્રકાશિત કરે એક સાથે, એક ક્ષણ. જ્યાં સૂર્યોદય થયો અને સંપૂર્ણ પૃથ્વી શું થઈ જવાની? પ્રકાશિત થઈ જ છે. એક કરવું નહીં પડે, ક્રમેણ ન ક્રમેણ. જો સમજો એ જ રીતે પોતાને પૂર્ણ બ્રહ્મ ઓળખી લીધું, અનંત બ્રહ્મ ઓળખી લીધું, એક સાથે જ એને માટે શું થઈ જાય? સર્વાન કામાન સહ. એક જ ક્ષણમાં જેવી રીતે સવિતાનો જે પ્રકાશ છે, જો સમજો સવિતૃ પ્રકાશવત, સવિતાનો સૂર્યનો જે પ્રકાશ જેમ સર્વ વસ્તુને એક સાથે પ્રકાશિત કરે, એ જ રીતે આ બ્રહ્મ જ્ઞાની માટે સર્વ ભોગ પણ એક સાથે પ્રાપ્ત છે. આ વસ્તુ સમજાતી નથી, આ વસ્તુ મહાત્માઓ પકડતા નથી, અને એટલા માટે પછી શું થઈ જાય? બાહ્ય ભોગમાં શું કરતા રહે છે? ફસાઈ જાય. પોતાને આનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ જાણતા નથી અને પછી શું કરતા રહે છે? પેલો આશ્રમ બનાવ્યો ને પેલું આમ કર્યું. એટલે બાહ્ય સિદ્ધિ અને બાહ્ય ભોગમાં શું થતું રહે છે? એમની બુદ્ધિ અટવાતી જાય. જો સમજો સર્વાન કામાન સહ, શંકરાચાર્ય કહે છે એ જ રીતે નિત્યયા બ્રહ્મ સ્વરૂપ અવ્યતિરિક્તયા. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, અવ્યતિરિક્ત એટલે કે એ બ્રહ્મથી અન્ય ભિન્ન છે જ નહીં. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે અને પોતાને બ્રહ્મ સ્વરૂપ ઓળખે છે. નિત્યયા, નિત્ય એટલે શું છે? ના, હું પહેલા ભણેલો સંસ્કૃત, આવું ભૂલી ગયો. દાખલા એમ તમે આ સમજાવો ને ત્યારે મને બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું. તમે ગયા ને પછી બ્રહ્મ જ્ઞાન શું થઈ ગયું? ભૂલી ગયો. નિત્ય, શંકરાચાર્યજી કહે છે એક વાર અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈ, પૂર્ણ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થયું, પછી એને ભૂલવાનું નથી. કેમ? એ તમારું પોતાનું સ્વરૂપ છે. બીજું તમારાથી અન્ય હોય ને તો ભૂલી જવાય. જો વિચાર, જો એટલા માટે બાકીની બધી વસ્તુઓ ગૌણ છે, તમારું સાચું સ્વરૂપ તમે ઓળખો છો કે નહીં એ મહત્વનું. વિચાર, નિત્ય બ્રહ્મ સ્વરૂપ અવ્યતિરિક્તયા. કેમ? કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ આ બ્રહ્મથી ભિન્ન, અવ્યતિરિક્ત એટલે કે વ્યતિરિક્ત એટલે ભિન્ન, અન્ય, અલગ. બ્રહ્મ સ્વરૂપથી કોઈ વસ્તુ અલગ છે જ નહીં.
કેમ? આ જોઈ ગયા આપણે આગળ. બાહ્ય પુરુષ, બહાર પણ એ જ પુરુષ છે, એ જ બ્રહ્મ છે, અંદર પણ એ જ બ્રહ્મ છે, બુદ્ધિની ગુહામાં પણ એ જ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મથી અન્ય કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. બ્રહ્મથી અન્ય હોય તો એ અન્ય ભોગવવું પડે. જો તમને આ જ્ઞાનમાં પણ એવું જ છે. આપણે બધી વસ્તુને શું કરવી પડે? એક એક વસ્તુ જાણવી પડે છે. પણ પૂર્ણ બ્રહ્મની દ્રષ્ટિએ શું છે? કોઈ વસ્તુ અલગ જ નથી. અંદર રામ, બાહર રામ, જહાં દેખું તહાં રામ હી રામ. જાગત રામ, સોવત રામ, સપનો મેં ભી દેખું રાજા રામ. રામ શબ્દનો અર્થ આનંદ જ થાય. સમજવા. રામ શબ્દ શામાંથી બન્યો? રમ ધાતુમાંથી. રમ એટલે રમતે, રમણ કરવું. રમંતી અસ્મિન સર્વાન ઇતિ રામ. જેમાં સર્વ લોકો રમણ કરે છે એને રામ કહેવામાં આવે. જાવી આ એક અર્થ બહુ સરસ છે. સમજે તો આપણે શામાં આપણે શું માણીએ છીએ? આનંદ જ માણીએ. જો સમજો, ખરેખર કોઈ આઈસ્ક્રીમ માણતું જ નથી. આ સમજો, આઈસ્ક્રીમ ખાવાથી જે આનંદ મળે છે ને, જે સુખ છે, એને આપણે માણીએ છીએ. એ જ આઈસ્ક્રીમ જો દુઃખનું કારણ બને, ક્યારે? પેલો દાંત દુખતો હોય, દાંત દુખતો હોય ને, ખાલી થોડો સડેલો હોય ને, જો આઈસ્ક્રીમ ખાય ને પછી જે દાંત દુખે એનો અર્થ શું થાય? તમે આઈસ્ક્રીમ માણો છો કે આઈસ્ક્રીમ ને કારણે જે પેલો ભોગ થયો, સુખ મળ્યું? છેવટે આપણે શું માણીએ? આપણે આનંદ, સુખને આપણને અનુભવ. જે વસ્તુ આપણને પેલો સુખનો અનુભવ કરાવે, જો આ સાંભળીને આપણને ભલે એવું લાગતું હોય કે આ આઈસ્ક્રીમમાંથી સુખ આવે. જો આનું પણ વિશ્લેષણ છે, બહુ સરસ વિશ્લેષણ છે. આવું વિશ્લેષણ અન્ય ક્યાંય જોવા નહીં મળે. સમજો, આપણે એમ માની લીધું કે આઈસ્ક્રીમ ખાધું અને મને આનંદ આવ્યો. પિક્ચર જોયું દબંગ. શું છે બોલતાય મને તો ફાવતું નથી. દબંગ, દબંગ ભગવાન. આ પિક્ચર જોયું, મજા આવી ગઈ પિક્ચર જા. તમે ખરેખર શું થાય છે ત્યાં? આપણે મનનું વિશ્લેષણ કરીએ તો મનમાં પેલી ઈચ્છા આવી. જા, મન એટલે વૃત્તિ છે, શુદ્ધ ચૈતન્ય છે. પણ જ્યાં એનામાં પેલી ઈચ્છા થઈ, એટલે ઈચ્છા શું કરે છે? જ્ઞાનમાં વૃત્તિ તિષ્ઠતિ. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ કીધું. આ કામ શું કરે છે? જ્ઞાનમાં વૃત્તિ તિષ્ઠતિ. આ તમારું જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે છે એને શું કરે છે? આવૃત્ત કરી દે. પેલી જ્યાં સુધી ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી તમારું જે પૂર્ણ સ્વરૂપ, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, શું થાય છે? એ ઢંકાયેલું જ રહે. જે વખતે એ ઈચ્છાની નિવૃત્તિ થાય, એ નિવૃત્તિ થઈ એટલે શું થવાનું? તમારું સ્વરૂપ આપોઆપ શું થઈ જાય? પેલું આનંદ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય. પણ એ આનંદ સ્વરૂપ પ્રગટ થયો અને થોડોક અનુભવ આનંદનો થયો, ત્યાં પેલી બીજી ઈચ્છા આવીને ઊભી જ રહી. એટલે શાસ્ત્ર એના માટે દ્રષ્ટાંત બહુ સરસ આપે કે પેલું તળાવ હોય, તળાવમાં પાણી એકદમ નિર્મળ સ્વચ્છ છે, પણ એના પર પેલી લીલ જામી ગઈ હોય. તળાવ પર શું થાય? લીલ જામી ગઈ હોય. એટલે આપણને શું લાગે? ઓહો, આ તો બધી લીલ છે. એટલે આપણને જમીન જેવું લાગે. ત્યાં પગ મૂકો એટલે શું થાય? પેલી લીલ ખસી જાય, પેલું શુદ્ધ જળ દેખાય. પગ ઉચકી લીધો એટલે પાછું લીલ શું કરી દે? એને પાછું ઢાંકી દે. આ શાસ્ત્ર જે મહાભારતમાં દ્રષ્ટાંત દ્વારા, આ દ્રષ્ટાંત શાના માટે આપવામાં આવે? કે એક વાર ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા જમીન નથી, જળ છે, એ માણસ બીજી વાર ત્યાં પગ મૂકશે નહીં. વિચાર. એ જ રીતે આ આનંદ સ્વરૂપ હું બ્રહ્મ છું એ જાણી લીધું,
પછી એક એક ઈચ્છાની પૂર્તિ કરીને મારા સ્વરૂપને મારે પ્રગટ કરવાની જરૂર છે? જો વિચાર, હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું, એક એક ઈચ્છાની પૂર્તિ કરીને પેલા સ્વરૂપને પ્રગટ કરવાનું નથી. હું તો આનંદ સ્વરૂપ છું, અને એ જ આનંદ સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે? રામ રમંતી અસ્મિન. છેવટે બધા રમણ ક્યાં કરે છે? આનંદમાં, સુખમાં જ રમણ કરે છે. આ એક અર્થ છે, રમંતી અસ્મિન સર્વં, જેમાં સર્વ આનંદ માણી રહ્યા છે એને રામ કહેવાય. બીજો અર્થ બહુ મજાનો, રમંતી સર્વેષુ ઇતિ રામ, જે સર્વમાં રમણ કરી રહ્યો. કેમ કે આ સર્વનું અધિષ્ઠાન એ પોતે જ છે. સર્વનું અધિષ્ઠાન કોણ છે? રમતે સર્વેષુ ઇતિ રામ, સર્વમાં જે રમણ કરી રહ્યો છે. કેમ? પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂધર. આ સર્વ કોના સ્વરૂપ છે? એ ઈશ્વરના જ સ્વરૂપ છે. અને ઈશ્વર સ્વરૂપે શું કરી રહ્યો છે? આ સંપૂર્ણ જગત એ માણી રહ્યો છે. જીવને શિવ તો આપ ઈચ્છાએ થયા, રચી પરપંચ 14 લોક કીધા. પોતે જીવ અને શિવ બની ગયો. કેમ? આપ ઈચ્છા, પોતેની જ ઈચ્છાથી. અહીંયા આવશે જ આ બધું. સો કામયત બહુશ્યામ પ્રજાયેતિ, ઈચ્છા કરી હું અનેક બની જાઉં. એ અનેક બનીને શું કરી રહ્યો છે? આ અનેકને માણી રહ્યો છે. એટલે હું કહું, ભગવાનને આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવામાં અને સૃષ્ટિનું સંચાલન કરવામાં કોઈ ભાર લાગતો નથી. હી એન્જોય. ભગવાન તો શું કરી રહ્યા? માણી રહ્યા. આપણે જ પેદા કરીએ ને પછી આપણે દુઃખી છીએ. જો આ સમજો, આપણે જ ઊભું કરીએ, પેલું ઘર આપણે જ ઊભું કર્યું, હવે ઘર હચવાતું નથી. જો વિચારજો, આપણે જ ઊભું કરીએ, આપણે જ સર્જન કરીએ, અને આપણું જ સર્જન આપણને શું થાય છે? એ સાચવવાનું ભારે પડે. પણ ભગવાનને એવું છે ને, એ તો માણી, અને એક નહીં, એ તો કોટી બ્રહ્માંડનો નાયક છે. જો સમજો, આ પરમાત્મા રામ એટલે કોણ છે? કોટી બ્રહ્માંડ ને કોટી બ્રહ્માંડનો એ નાયક છે. પણ બધામાં એ શું કરી રહ્યો છે? રમતે સર્વેષુ ઇતિ રામ, સર્વમાં એ રમણ કરી રહ્યો. આનંદ સ્વરૂપ છે. જો એટલે ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે આ બધાની ઉત્પત્તિ હું કરું છું, અને છતાં પણ હું તો કોણ છું? તસ્ય કર્તારમ અપી મામ વિદ્ધિ અકર્તારમ. આ બધું ઉત્પન્ન મેં કર્યું, પણ હું કશું કરતો જ નથી. હું કરું છું બોલો ને એટલે પછી બધા દુઃખ શરૂ થાય. જો આ સમજ, એને દાવો કરેલો કહેવાય. યુ ક્લેમ ઇટ, then you blame it. જો આ સમજ, પહેલા આપણે દાવો કરીએ અને પછી દુઃખી થઈએ ત્યારે શું કરીએ? બીજા પર આરોપ કરીએ આપણે. ભગવાન કહે છે કે હું કરું છું, અને છતાં પણ હું કઈ કરતો જ નથી. ન કરોતિ ન લિપ્યતે, શરીરસ્થોપી કૌંતેય ન કરોતિ ન લિપ્યતે. આ શરીરમાં જે આત્મા ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યો છે, છતાં એ કશું કરતો પણ નથી, અને કોઈથી પણ એ લેપાયમાન થતો નથી. જો હા, કોઈ પણ સંસ્કૃત શબ્દ તમે ભગવાન પણ છે. કૃષ્ણ એટલે કોણ છે? કર્ષતિ આકર્ષતિ ઇતિ કૃષ્ણ, જે સર્વને આકર્ષિત કરે. સર્વ કોનાથી આકર્ષિત થાય? કોઈ આઈસ્ક્રીમ થી આકર્ષિત થતું નથી, કોઈ મનીષના પાંતરાથી આકર્ષિત થતું નથી. આ મનીષના પાંતરા એમ કોણ? બારડોલી. એટલે એક બેનને હરખ થઈ ગયો, ખાવા છે. જો આ વિચાર, એ લઈ આવ્યા, અડધું ખાધું. મને કે આ તમે શું મનીષના પાંતરા? કેમ? મારું મોડું છોલાઈ ગયું. એવું ખાવાય, લોકોને આનંદ આવે જ છે. પણ એક વાર પોતાને બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણી લઈએ, આ એકને માણવાની જરૂર જ નથી. સર્વ બ્રહ્મ સ્વરૂપે શું છે? અવ્યતિરેક. આ શબ્દ સમજવા,
બ્રહ્મ સ્વરૂપથી કોઈ વસ્તુ અન્ય છે જ નહીં. પહેલા તમે અન્ય કહો છો અને પછી દુઃખી થાવ છો. અહીંયા જ આવશે ઉદરમંતરમ કુરુતે અથ તસ્ય ભયમ ભવતિ. અન્ય જો કહ્યું તો પછી શું થવાનો? ભય થવાનો છે. પણ દરેક વસ્તુ કેવી છે? બ્રહ્મ સ્વરૂપ અવ્યતિરિક્તતયા નિત્યયા. નિત્યનો શું થયો? માટી છે ત્યારે પણ એ માટી જ છે. ઘડો બન્યો ત્યારે પણ શું છે? માટી જ છે. નિત્ય. ઘડો ફૂટી ગયો પછી પણ કોણ છે? એ જ માટી. વિષયનો ઉપભોગ ન કર્યો ત્યારે આનંદ સ્વરૂપ છે. વિષય ભોગ્યો ત્યારે આનંદ સ્વરૂપ છે. વિષય ગયો પછી પણ કોણ છે? આનંદ સ્વરૂપ છે. એટલે એક સુભાષિત છે, જો સમજ, બહુ મજાનું, કે ધન આવે ને એ પહેલા ચિંતા હોય, આવશે કે નહીં, આવશે કે નહીં, આવશે કે નહીં. ધન આવે પછી એને સાચવવાની ચિંતા હોય, અને ગયા પછી તો શું હોય? એ દુઃખી જોવાનું. એ જ રીતે ભોગમાં પણ એવું જ છે. આપણે ઘરમાં લગ્ન નીકળે ને એટલે આમ આનંદ આનંદ થોડીક વાર હોય, પછી પેલું એવું ટેન્શન ચાલુ થાય લગ્ન. એટલે લગ્ન પહેલા પેલો ટેન્શનમાં જ હોય. જા વિચાર, લગ્ન વખતે એ ટેન્શનમાં જ હોય. કેમ? કારણ કે એને પેલું પતાવવું હોય, પેલો નાચવામાંથી ઊંચો જ નહીં આવતો હોય. અને લગ્ન પછી પણ શું છે? દુઃખી. જો આને કહેવાય સંસારી. પહેલાય દુઃખી જ છે, એટલે ભૂતકાળમાં દુઃખી જ હોય, વર્તમાનમાં દુઃખી જ છે, અને પછી પણ શું છે? એ દુઃખી જ હોય. એટલે સ્વામીજી અમને છે કે સંસારી છે એમ કહીએ ને પછી દુઃખી છે એવું કહેવાની જરૂર જ નથી. એ સંસારી છે એમ કીધું એનો શું થયું? એ દુઃખી જ હોવાનું. પણ આ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કેવું છે? નિત્યયા અવ્યતિરિક્તયા. ભિન્ન છે જ ને. બ્રહ્મથી અન્ય કોઈ વસ્તુ જ નથી. પુસ્તક કહીએ તો પુસ્તક પણ આપણે જોઈ ગયા, જ્ઞાતૃ જ્ઞાન જ્ઞેય સ્વરૂપ. જ્ઞાતા પણ એ જ બ્રહ્મ છે, જ્ઞેય પણ એ જ બ્રહ્મ છે, જ્ઞાન પણ શું છે? એ જ બ્રહ્મ છે. બહાર પણ એ જ બ્રહ્મ છે, અંદર પણ એ જ બ્રહ્મ છે, વૃત્તિ સ્વરૂપે પણ એ જ બ્રહ્મ. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે નિત્યયા બ્રહ્મ સ્વરૂપ અવ્યતિરિક્તયા યામ અવોચામ જ્ઞાનમિતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે અવોચામ, વિસ્તારથી એની અમે ચર્ચા કરી જ ગયા. જ્ઞાનમ બ્રહ્મ, એ જ્ઞાનમ બ્રહ્મ છે ને, અનંતમ બ્રહ્મ. એ કેવું છે? અનંત બ્રહ્મ છે. તદુચ્યતે. એ શ્રુતિ માતા પણ આપણને કહે છે બ્રહ્મણા સહ સર્વાન કામાન અસહશ્નુતે બ્રહ્મણા સહ. બ્રહ્મણા સહ એટલે શું છે? બ્રહ્મ સાથે એવું છે. આ સંસ્કૃત વ્યાકરણ છે, થોડુંક શીખતા રહેવા. આ બ્રહ્મણા એ તૃતીય વિભક્તિ છે. તૃતીય વિભક્તિનો અર્થ થાય થી, અને, વડે, દ્વારા. જો સમજો તો બ્રહ્મ દ્વારા એ માણે છે, બ્રહ્મથી માણે છે. એટલે આ તૃતીય વિભક્તિ છે. એનો ઇત્થમ ભૂતે તૃતીય એને કહેવાય. પાણીની મુનિના દરેક વિભક્તિ હોય ને એનો વ્યાકરણનો વાક્યમાં એક અર્થ હોય. દરેક વિભક્તિનો વાક્યમાં તો અર્થ હોય જ, જો સમજો, પણ વિભક્તિના બીજા પણ અનેક અર્થ હોય. જેવી રીતે અયોધ્યા રામ ગચ્છતિ. અયોધ્યાથી રામ જઈ રહ્યા છે. સમજો તો અયોધ્યામાંથી રામ વનમાં જઈ રહ્યા છે. તો પેલો માથી શબ્દ છે એ વાક્ય પ્રમાણે તો એ પાંચમી વિભક્તિ થઈ. પણ પાંચમી વિભક્તિનો માત્ર એટલો અર્થ નથી. અહીંયા જ આવશે યતો વા ઈમાની ભૂતાની જાયન્તે, જેમાંથી સર્વ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ. તો ત્યાં જેમાંથી જે છે અને અયોધ્યામાંથી એમ કહી, એ બે અર્થ એક જ છે. પંચમી વિભક્તિ જ છે. જો સમજો, પંચમી વિભક્તિ જ છે ત્યાં,
પણ બ્રહ્મમાંથી સર્વ ઉત્પન્ન થયું એમ કહીએ. માટીમાંથી ઘડો બન્યો, તેનો અર્થ શું થયો? માટી ઉપાદાન કારણ. એમ દરેક વિભક્તિના બીજા ઘણા બધા ઉપયોગો હોય. એમાં તૃતીય વિભક્તિનો બીજો ઉપયોગ છે ને ઇત્થમ ભૂતે તૃતીયા કહેવાય. પાણીની મુનિ સ્વયં કે છે આ તૃતીય વિભક્તિ જે છે એને ઇત્થમ ભૂતે. ઇત્થમ એટલે આવું, ભૂતે એટલે સ્વરૂપ. ઇત્થમ ભૂતે બ્રહ્મણા સહ. આપણું છે જોઈ લેવાનું. બ્રહ્મણા સહ તો બ્રહ્મ સાથે એમ નથી. ઇત્થમ ભૂતે એનું સ્વરૂપ છે બ્રહ્મ સ્વરૂપેણ. એટલે શંકરાચાર્ય પોતે જ કહે છે. જા સમજો ઇત્થમ ભૂત એમ કીધું ને એટલે એ શંકરાચાર્યજી અર્થ બતાવતા કે છે બ્રહ્મભૂત. એ બ્રહ્મભૂત એટલે કે બ્રહ્મ સ્વરૂપ, વિદ્વાન બ્રહ્મ સ્વરૂપેણ એવ સર્વાન કામાન સહ અશ્નુતે. આમ અહીંયા જે તૃતીય વિભક્તિ છે કયા અર્થમાં છે? સ્વરૂપના અર્થમાં. બ્રહ્મભૂત વિદ્વાન, વિદ્વાન સ્વયં બ્રહ્મ માત્ર છે અને બ્રહ્મ સ્વરૂપથી એ સર્વ કામાન એક સાથે શું કરે છે? માણે છે. તૃતીય વિભક્તિ એને કહેવાય. બ્રહ્મભૂત વિદ્વાન બ્રહ્મ સ્વરૂપેણ એવ, બ્રહ્મ સ્વરૂપ હોવાથી એ શું કરે છે? સર્વ કામનાઓ, સર્વ ઈચ્છાઓને ભોગવી રહ્યો છે. સહસ્નો તે કે એક સાથે બધું માણે છે. હજી પેલું આ ઉતરે ને કે હું બ્રહ્મ છું એ જાણવા માત્રથી સર્વ પ્રકારના ભોગ એને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી હવે નકારાત્મક દ્રષ્ટાંત આપે. ન યથા ઉપાધિકૃતેન સ્વરૂપેણ આત્મનઃ જલ સૂર્યકાદિવત. શંકરાચાર્યજી સ્વયં અહીંયા આગળ આપણને સમજાવે છે ન તથા યથા ઉપાધિકૃતે. ઉપાધિકૃતેન એટલે કે ઉપાધિ દ્વારા આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ, ઉપાધિ દ્વારા જે આપણે કંઈ માણીએ છીએ એ પ્રકારથી નથી. ન તથા એ પ્રકારથી નથી. કેમ? ઉપાધિકૃતેને જ્યારે આપણે એમ કહીએ ત્યારે ત્યાં શું થાય છે? જો સમજવાનું. એટલા માટે કહું આપણે અનુભવને બાકાત કરતા જ નથી. અનુભવને આપણે બાકાત કરતા નથી, ફક્ત અનુભવનું વિશ્લેષણ કરવાનું. જો વિચાર ઉપાધિકૃતેન સ્વરૂપેણ આત્મનઃ. આ આત્માનું એક બીજું સ્વરૂપ છે ને ઉપાધિકૃત છે. હું શરીર છું. આ પંચદશી જે છે ને સ્વામીજી ભણાવી રહ્યા છે. કયું પ્રકરણ ભણ્યા હમણાં? 5મું ભણે? ચિત્રપટ. 6ઠું થાય મને લાગે કે 7મું છે. 6ઠું ચિત્રપટ. એટલે જા સમજ 5 ના છે. આ સમજ. પહેલું પંચક છે એમાં દ્વૈત વિવેક પ્રકરણ છે અને આ બધા છે. પંચમહાભૂત ભૂત પ્રકરણ છે. પછી ચિત્રપટ છે, તૃપ્તિ દીપ છે, આ બધા નાટક દીપ છે. આ બધા 5 બીજા. છેલ્લા જે 5 છે ને એ આનંદ મીમાંસા છે. પહેલા 5 એ સત સ્વરૂપ છે, પછી ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે અને પછી આનંદ સ્વરૂપ. તો ત્યાં છેલ્લા જે 5 પ્રકરણ છે એ બહુ સુંદર ચર્ચા અને એના જે શીર્ષક છે ને બહુ મજાના છે. બ્રહ્માનંદે વિષયાનંદ. આ બ્રહ્માનંદ એમ કહીએ એમાં પેલો વિષયાનંદ આવી જ જાય. બ્રહ્માનંદે યોગાનંદ. આ બ્રહ્માનંદ એમ કીધું એટલે એમાં યોગનો આનંદ પણ શું છે? આવી જ જાય. બ્રહ્માનંદે વિદ્યાનંદ. વિચાર આ બ્રહ્માનંદ એમ કહીએ એમાં આ બાકીના બધા આનંદ શું થઈ જાય? ગુજરાતી માટે કહેવત છે હાથીના પગલામાં બધા જ પગલા સમાય જાય. તો યોગનો પણ એક આનંદ છે. પ્રાણાયામ કરીએ, આસન કરીએ, આ નવું જાણીએ એનો પણ એક આનંદ છે. વિદ્યાનંદ કહેવાય. વિષયાનંદ આ વિષયો આપણે ભોગવીએ એ વિષયોનો પણ એક આનંદ હોય.
આ બહુ સુંદર વિશ્લેષણ છે ત્યાં. એને આનંદ મીમાંસા છે. અહીંયા પણ એ આનંદ મીમાંસા આવશે. તો એક એક વિષય આપણે કઈ રીતે ભોગવીએ? વિદ્યા એટલે નવું નવું જ્ઞાન મેળવવા. જો એટલે ગરડા નહીં થવું હોય ને તો રોજ એક નવી વસ્તુ જાણવાની, નવું નવું જાણતા રહીએ. અને વિદ્યાનંદમાં જો આપણે હોઈએ ને તો કોઈ દિવસ માણસ ગરડો નહીં થાય. શરીર ભલે ગરડું થઈ જાય પણ બુદ્ધિથી એ ગરડો નહીં થાય. સતત કંઈક નવું જાણો અથવા કંઈક નવું કરો. એને અંગ્રેજીમાં ક્રિએટિવિટી કહેવાય. આપણે શું થાય, નિવૃત્ત થઈએ ને એટલે બુદ્ધિથી પણ આપણે બુદ્ધિને પણ નિવૃત્ત કરી નાખીએ. એટલે પેલો 2 વર્ષમાં ગરડો થઈ જાય. તમે જોયું છે પેલો 60 વર્ષે રિટાયર થયો ને 62 વર્ષે તમે જુઓ તો 70 વર્ષનો દેખાય. હું નિવૃત્ત થઈ ગયો, હું નિવૃત્ત થઈ જો વિચાર. રોજ કંઈક નવું બનાવો, કંઈક નવું કરો, કંઈક નવો વિચાર કરો, કંઈક નવું જ્ઞાન મેળવો. પણ સંસારની અંતર્ગત જે આ બધા આનંદો છે, એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સંસારની અંતર્ગત જે ઉપાધિકૃત એ બધા આનંદ કેવા છે? ઉપાધિથી છે. એ ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલું જ નહીં, ઉપાધિકૃતેન સ્વરૂપેણ આત્મન. ત્યાંય પાછો પેલો આત્મા તો છે જ, સમજવાનું. ત્યાં પણ પેલો આત્મા તો છે પણ અશુદ્ધ આત્મા છે નહીં. ઉપાધિકૃતેન સ્વરૂપેણ આત્મના. એ આત્મા કેવો છે? ઉપાધિમાં જે પ્રતિબિંબ, એને ચિદાભાસ કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? ચિદાભાસ. આ ઉપાધિમાં જે પ્રતિબિંબિત થયેલો આત્મા છે એ આત્માને આપણે શું કરીએ છીએ? એટલે શંકરાચાર્ય દ્રષ્ટાંત શું આપે છે? જલ સૂર્ય કા દિવત. જલ સૂર્ય કા, આ શબ્દમાં જાણો. જલ સૂર્ય કહે છે કે પાણીમાં સૂર્યનું જે પ્રતિબિંબ પડે તો સૂર્ય જે સ્વયં કેવો છે? સ્વપ્રકાશ છે. સૂર્ય સ્વયં સ્વપ્રકાશ છે, એક અદ્વિતીય છે. પણ એ સૂર્યનું જ્યારે જળમાં પ્રતિબિંબ પડે તો એ પ્રતિબિંબ પણ પ્રકાશ તો આપે જ છે. જો સમજો, તમે જો મુખ્ય સૂર્યને ઓળખતા નહીં હોય અને પેલો પ્રતિબિંબ સૂર્ય જો તમે જુઓ તો તમે સૂર્યનો પ્રકાશના સ્ત્રોત કોને માનશો? આ પ્રતિબિંબને જ માની લેવાનું. અને પછી જયારે બધી વસ્તુ પ્રકાશિત થાય ત્યારે આપણે શું માનીએ? આ પાણીમાં જે સૂર્ય છે એને સર્વ વસ્તુને પ્રકાશિત કરી. આપણી હાલત એ જ છે. જો સમજવા. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઉપાધિમાં જે પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય જે છે એ ચૈતન્યનું જે માણી રહ્યા છે જલ સૂર્ય કા દિવસ પ્રતિબિંબ ભૂતેન સાંસારિકેન. પછી શું થાય છે? આ સાંસારિક જે છે, આ સાંસારિક ભોગ આપણે ભોગવી રહ્યા છે પણ એ ભોગ કોને કારણે ભોગવી રહ્યા છે? પેલું ચિદાભાસ જે છે પ્રતિબિંબ ભૂતેન, એ પ્રતિબિંબ સ્વરૂપ જે આત્મા જે છે એ પ્રતિબિંબને જ આપણે સત્ય આત્મા માનીને ચાલી રહ્યા છે. પણ એ પ્રતિબિંબ તો કેવું છે? સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પણ શું થવાનું? જો શુદ્ધ જળ છે તો જેવો સૂર્ય છે એવો દેખાય. પણ જો પાણી લાલ છે તો શું થવાનું? સૂર્ય લાલ દેખાવાનું. પાણી જો મલિન છે તો સૂર્ય કેવો દેખાવાનું? મલિન દેખાવાનું. અને પાણી જો ચંચળ છે, હલી રહ્યું છે તો સૂર્યનું પ્રતિબિંબ જાણે કે તૂટી ગયું હોય અથવા હલી રહ્યું છે. આમ આત્મા તો નિત્ય શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. નિત્ય સ્થાણુ અચલોયમ સનાતન. આત્મા તો કેવો? અચળ છે, નિત્ય છે, સ્થાણુ સ્થિર છે. પણ આ ઉપાધિમાં જયારે પ્રતિબિંબિત થાય છે ત્યારે પછી શું થવાનું? સાંસારિકેણ ધર્મેણ નિમિત્ત અપેક્ષા. બ્રહ્મ જ્ઞાન જેને થયું છે એક સાથે સર્વ ભોગે માણે છે. જેને બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું નથી એનાથી વિરુદ્ધ દ્રષ્ટાંત આપે છે શંકરાચાર્ય. જે ઉપાધિમાં જે ચિદાભાસને હું માનીને ચાલી રહ્યું છે એને શું કરવું પડે? ધર્માદિ નિમિત્તા.
શંકરાચાર્યજી ક્યારેક કોઈક શબ્દ વાપરે ને બહુ અદ્ભુત શબ્દ હોય. આ સમજો, તમારા જીવનમાં જે પણ કોઈ આનંદ છે એ આનંદનું નિમિત્ત શું છે? આ ધર્મ છે. તમારા જીવનમાં જે પણ દુઃખ છે એ દુઃખનું નિમિત્ત કોણ છે? અધર્મ છે. આ સમજવા, યાદ રાખો. કોઈ આ જગતમાં તમને સુખ દુઃખ આપતું નથી. આગળ તમે જે ધર્મ અને અધર્મ કરેલા છે એ જ તમારા ધર્મ અને અધર્મ શું થાય છે? પાપ અને પુણ્ય રૂપે તમને સુખ અને દુઃખ આપે છે. સુખ દુઃખ છે ન કોપી દાતા. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ જે આનંદ આપણે માણી રહ્યા છે, વિષય આનંદ, એ કેવો છે? ધર્માદિ નિમિત્ત. આ ધર્મ આદિના નિમિત્તથી પણ એ કે સીધું જ મળી ગયું નહીં. ચક્ષુરાદિકરણ અપેક્ષાંચ. એને શાની અપેક્ષા છે? ચક્ષુરાદિકરણની અપેક્ષા છે. જો આ બ્રહ્મ સ્વરૂપના સર્વ કામાનમાં કોઈ પણ પ્રકારના ધર્માદિ નિમિત્તની અપેક્ષા પણ નથી અને ચક્ષુરાદિકરણની પણ અપેક્ષા નથી. જો આ સમજવા. પણ આ ઉપાધિકૃતથી શું કરીએ છે? સર્વાન કામાન પર્યાયેન અશ્નુતે લોકઃ. લોક એટલે કે લોકો. લોકો જે આ સર્વ કામ જે અનુભવી રહ્યા છે, સર્વ કામ એટલે કે આનંદ માણી રહ્યા છે, એ બધો આનંદ કેવો છે? પર્યાયેન, ક્રમેણ. શું કરે છે? ક્રમથી આ બધો આનંદ માણે છે. અને એને માટે નિમિત્ત બે વસ્તુ છે. ધર્માદિ નિમિત્ત પણ છે અને ધર્માદિ પાપ પુણ્ય પછી પણ ચક્ષુરાદિકરણની પણ શું છે? એને અપેક્ષા. નિમિત્ત એટલે અપેક્ષા છે. જો આમ આપણે જે ભોગ ભોગવીએ છીએ કેવો છે? ધર્માદિ નિમિત્તથી ચક્ષુરાદિકરણની અપેક્ષાથી આપણે આ બધા ભોગ ભોગવીએ છીએ. અને એ ભોગ બધા કેવા છે? પર્યાયેન, ક્રમેણ. તો કે એવો જ પ્રકારથી આ વિદ્વાન પણ ક્રમથી કરે છે? નહીં. બ્રહ્મણા સહ, એ બ્રહ્મ સ્વરૂપથી એ સર્વ વસ્તુ બ્રહ્મથી અવ્યતિરિક્ત છે. અને એટલા માટે શું છે? એને એક એક વસ્તુને જાણવું પડતું નથી. એક એક વસ્તુને એને પ્રકાશિત કરવું પડતું નથી. એક સાથે જ બધી વસ્તુ શું થઈ જાય છે? એ માણે છે. કથમ તર્હિ? શંકરાચાર્યજી પ્રશ્ન ઉઠાવે છે. આપણે આવતી, કારણ કે આ વાક્ય પાછું લાંબુ છે. તો આ એક સાથે કેવી રીતે માણે છે? માણે છે તમે એમ કીધું, માની લીધું. પણ એવું થાય કેવી રીતે? કથમ તર્હિ. કથમ તર્હિ એટલે કે આવું કેવી રીતે થઈ શકે કે સર્વ કામ એક સાથે બ્રહ્મ જાણવા માત્રથી, પોતાને બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણવા માત્રથી અને સર્વ કામનાઓ એની પૂર્ણ થઈ જાય છે. જો એ જ વસ્તુ ભગવાને પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગત આત્મન્યેવ આત્મના તુષ્ટઃ સ્થિતપ્રજ્ઞ તદોચ. એક જ વાક્યમાં ભગવાન આપી દીધું. જો આ સમજો. સર્વાન કામાન, જો વિચાર, એને એક એક વિષય માણવો પડતો નથી અને કોઈ કામનાની એને જરૂર નથી. જો આ સમજો. ઈચ્છા હોય તોય ઠીક છે, ઈચ્છા ન હોય તોય ઠીક છે. અને અનેક ઈચ્છાઓ ધારો કે એના મનમાં પ્રવેશથી જાય તો એને ફરક પડે નહીં. જેમ સમુદ્રમાં નદીનો પ્રવેશ છે એમ કામનાઓ એના મનમાં પ્રવેશે તો પણ એને કોઈ પ્રકારે વિક્ષિપ્ત કરતી નથી, અશાંત એને કરી શકતી નથી. કારણ કે એ પોતાના સ્વરૂપમાં જ એ પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયેલો. અને એટલે આત્મની એવ આત્મનાથી, પોતે જ પોતાનાથી એ પ્રસન્ન છે. જ્ઞાન વિજ્ઞાન તૃપ્તાત્મા. જો સમજો. કૂટસ્થ વિજિતેન્દ્રિય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આવું કેવી રીતે બને? તર્કની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો આના પર આપણે વિચાર કરવો પડે કે એક સાથે એને સર્વ કામનાઓની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે. આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ
શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.